नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ किरण दीपक देशमुख. माझ्या शाळेचं नाव आहे KPR पाटील उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय विरार आणि मी आज तुम्हाला मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 हा विषय शिकवणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण गेल्या वर्षी पॉलिनॉमियल हे चॅप्टर शिकलेलो आहोत. नाव देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल. वेगवेगळे टाइप्स आहेत डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स इन द पॉलिनॉमियल अँड डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनॉमियल. ओके, आज आपण ऑर्डरवरून कोणकोणते त्याचे टाइप्स आहेत हे बघणार आहोत. सो 5x + 9. Now in this polynomial the variable is x and the degree of the variable is 1. बघा या ठिकाणी याची डिग्री 1 आहे, मोठ्यात मोठा घातांक 1 आहे. सो दिस पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड linear polynomial. Okay, now here consider second example x² + 3x + 7. या पॉलिनॉमियलमध्ये व्हेरिएबल इज x and the degree of the variable is 2 and therefore this polynomial is called quadratic. This polynomial is called quadratic polynomial. Okay, now again see third example 4y - 1. Again here the degree is 1, so it is linear polynomial. And lastly 5x². Again the degree of the polynomial is 2 and therefore it is quadratic polynomial. Okay, now if we equate the quadratic polynomial, suppose x² + 3x - 1, this is the quadratic polynomial and this quadratic polynomial we equate with 0, then it is called a quadratic equation. So our topic is quadratic equation. Okay, now first we see the standard form of the quadratic equation. Now what is the standard form of the quadratic equation? It is ax² + bx + c is equal to 0, where a, b, c belongs to R, means they should be real numbers, and a not equal to 0 and a not equal to 0. a should not equal to 0. बघा इथे a शून्य नाही पाहिजे. जर a इथे शून्य ठेवलं आपण तर 0 × x², so this term becomes 0 and the equation does not remains the quadratic equation. So this condition is very important, that a not equal to 0. Okay, so this is the standard form or general form of the quadratic equation is ax² + bx + c is equal to 0, where a, b, c belongs to R and a should not equal to 0. Now we know the standard form of the quadratic equation. It is ax² + bx + c is equal to 0. Now see the activity given in the textbook. Quadratic equations are given. Write this quadratic equation in the general form, that is ax² + bx + c is equal to 0, and write the values of a, b, c. Okay, now here बघा इथे x². now here middle term ax² पहिली टर्म आहे, middle term is absent. इथे मधली टर्म absent आहे, so take the coefficient of that term is 0, so it will be 0x - 4 is equal to 0. This is the standard form or general form of the given equation. जी टर्म नाही आहे त्याचं कोइफिशियंट आपल्याला 0 घ्यायचं इथे. ओके, सो व्हॉट आर द व्हॅल्यूज ऑफ ए, बी, सी? हिअर द कोइफिशियंट ऑफ ए इज 1. इथे काहीच नाही आहे म्हणजे 1 आहे. ओके, देन कोइफिशियंट ऑफ बी इज 0. द व्हॅल्यू ऑफ बी इज 0 हिअर अँड द व्हॅल्यू ऑफ सी इज -4. सो व्हॅल्यू ऑफ ए इज 1, value of b is 0 and value of c is -4. Okay, now consider the second example. y² is equal to 2y - 7. आता काय करायचं आहे बघा, जे राईट साईडला आहेत ते सगळे आपल्याला लेफ्ट साईडला घेऊन जायचे आहेत, एका बाजूला न्यायचे आहेत, y² बाजूला आणायचे आहेत. सो y² आता बाजू बदलताना काय होणार आहे, साईन चेंज होणार आहे. ओके, सो y² मायनस, नाव इट 2y is plus, so it will be minus and here it is +7 is equal to 0. Now the value of a is Now the coefficient of y² is 1, so value of a is 1.
coefficient of x is here -2, that is the value of b is -2 and the value of c is 7. Okay. Now third example, x square plus 2x is equal to 0. Okay. Now again आता त्याला पुन्हा आपल्याला इथे लास्ट टर्म इज ॲबसेंट. बघा इथे शेवटची टर्म ॲबसेंट आहे. इकडे तिन्ही टर्म आहेत पण काही टर्म या बाजूला आहेत. इथे मिडल टर्म ॲबसेंट होती. ओके. सो काय करायचं, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x लास्ट टर्म टेक 0 दॅट इज इक्वल टू 0. सो द व्हॅल्यू ऑफ ए इज 1. बघा इथे एक्स स्क्वेअरचं कोएफिशियंट 1 आहे. सो व्हॅल्यू ऑफ ए इज 1, व्हॅल्यू ऑफ बी इज 2 अँड व्हॅल्यू ऑफ सी इज 0. ओके. सो अशा प्रकारे आपण दिलेले इक्वेशन जनरल फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. प्रॅक्टिस सेट 2.1, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. आता आपल्याला दिलेल्या इक्वेशनमध्ये डिसाईड करायचे कोणते इक्वेशन्स क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहेत. आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असण्यासाठी आपल्याला पहिले त्याचं स्टँडर्ड फॉर्म माहिती पाहिजे. इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. म्हणजे त्याची मॅक्झिमम पॉवर किंवा डिग्री ही 2 पाहिजे. तर त्या इक्वेशनला आपण काय म्हणतो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असे म्हणतो. ओके. सो बघा एक इक्वेशन दिलेलं आहे, एक्स स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 2 इज इक्वल टू 0. नाव हिअर व्हॉट इज द व्हेरिएबल? हिअर द व्हेरिएबल इज x. हिअर द व्हेरिएबल इज x and the maximum power is 2. बघा इथे मोठ्यात मोठा घातांक 2 आहे. मॅक्सिमम पॉवर इज 2 अँड देअरफोर इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. बरोबर आहे. असं त्याचं रिझन आपल्याला लिहायचं आहे. ओके. बघा आता दुसरं एक्झाम्पल, वाय स्क्वेअर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. नाव दिस इक्वेशन इज नॉट इन द स्टँडर्ड फॉर्म. मग त्याला पहिले स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. कसं करायचं आहे? मल्टिप्लाईंग दिस इक्वेशन बाय y. आपल्याला काय मिळेल बघा, y³ प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. सो इट इज y³ minus 2y plus 1 is equal to 0. Now observe the maximum index. Now here maximum index is 3, not 2. Okay. So here maximum index is not 2. Okay. Therefore it is not a quadratic. It is not a quadratic equation. Now write the following equations in the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Then write the values of a, b, c for each of the equation. बघा दिलेले इक्वेशन्स आपल्याला या फॉर्ममध्ये लिहायचे. बरोबर आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, जे राईटला सगळे टर्म्स आहेत ते आपल्याला लेफ्ट साईडला आणायचे. बघा इथे आणताना पहिली टर्म वाय स्क्वेअर येणार आहे. द साइन ऑफ द वाय स्क्वेअर इज मायनस. सो इट विल बी प्लस वाय स्क्वेअर. मिडल टर्म बी एक्स दॅट इज 2y. आता ह्याचं साईन बदलणार नाही आहे कारण ते त्याच बाजूला आहे. आणि -10. 10ला पण आपण इथे आणतो. सो इट इज -10. ओके. सो हे झालं त्याचं स्टँडर्ड फॉर्म. वाय स्क्वेअर प्लस 2y मायनस 10 इज इक्वल टू 0. नाव कम्पेअरिंग द इक्वेशन विथ एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो हिअर a is equal to what? Coefficient of phi square is 1, b is equal to 2 and c is equal to -10. So these are the values of a, b, c in the given equation. Okay. Now consider second example, x square plus 5x is equal to minus into bracket 3 minus x bracket complete. Okay. आता याला पहिले आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. ओके. सो x square plus 5x is equal to, बघा कंसाच्या बाहेर मायनस आहे. सो -3 अँड इट विल बी प्लस मायनस मायनस प्लस. नाव टेक ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हँड साईड. सगळे टर्म्स आपल्याला लेफ्ट साईडला घ्यायचे. सो एक्स स्क्वेअर प्लस 5xच्या जोडीला हा एक्स येणार आहे. हा प्लस आहे, इथे आल्यावर हा मायनस होणार आहे. अँड +3 -3 शुड बी +3 इज इक्वल टू 0. सो देअरफॉर एक्स स्क्वेअर प्लस 5 वजा 1. सो इट इज 4x प्लस 4x. मोठ्याचं साईन आहे प्लस. सो इट इज प्लस 4x अँड +3 इज इक्वल टू 0. ओके. नाव राईट द व्हॅल्यूज ऑफ a, b, c. सो हिअर
द व्हॅल्यू ऑफ ए इज एक्स स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 आहे, व्हॅल्यू ऑफ बी इज 4 अँड व्हॅल्यू ऑफ सी इज 3. ओके, सो अशा प्रकारे तुम्ही जे दिलेले इक्वेशन असेल त्याला सिम्प्लिफाय करून स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आणायचे अँड राईट द व्हॅल्यूज ऑफ ए बी सी. फोर्थ सम आहे बघा, डिटरमाइन वेदर द व्हॅल्यूज गिवन अगेन्स्ट ईच ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तुम्हाला इक्वेशन दिलेलं आहे आणि त्याच्या पुढे त्याचे रूट्स दिलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट वी सी व्हॉट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आता रूट म्हणजे काय, तर ज्या व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यूने दिलेल्या दिलेलं इक्वेशन सॅटिस्फाय होतं त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सॅटिस्फाय होणं म्हणजे काय, लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू राईट हँड साईड. वी गेट राईट हँड साईड इज इक्वल टू लेफ्ट हँड साईड. ओके, सो त्याला म्हणायचं आहे सॅटिस्फाय द इक्वेशन. ओके, सो आता इथे आपण पहिले सबस्टिट्यूट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन. आता इथे आपल्याला एमच्या 2 रूट्स दिलेले आहेत. सो एमच्या 2 व्हॅल्यू m इज इक्वल टू 2 दिल्या आणि 5/2. पहिले आपण m इज इक्वल टू 2 सबस्टिट्यूट करूया इक्वेशनमध्ये. ओके, सो आता सबस्टिट्यूट करताना फक्त लेफ्ट हँड साईड विचारात घ्यायची आहे. लेफ्ट हँड साईड ऑफ द इक्वेशन. सो व्हॉट इज लेफ्ट हँड साईड ऑफ द इक्वेशन, इट इज 2m² मायनस 5. ही लेफ्ट हँड साईड आहे. ओके, so 2 into what is value of m here, 2, so it is 2² minus 5 into 2. So 2 into square of 2 is 4 minus 5 2s are 10, so 4 2s are 8 minus 10. Okay, so here 8 minus 2, 8 minus 10 is minus 2. 8 minus 10 is minus 2. बघा इथे वजाबाकी होणार आहे आणि मोठ्याचं साईन मायनस आहे, सो इट इज -2. आता आपली राईट हँड साईड जी आहे इक्वेशनची ती काय आहे, 0 आहे. बरोबर आहे, पण इथे 0 आलं का, नाही आलं. सो वी कॅन राईट LHS नॉट इक्वल टू RHS. ओके, अँड देअरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन equation. Now substitute m is equal to 5/2. आता आपल्याला इक्वेशनमध्ये 5/2 ही व्हॅल्यू घ्यायची. सो आवर LHS इज 2m² minus 5m. Now 2 into. Now what is value of m here? 5/2² minus 5 into 5/2. Okay, now 2 into. Now 5/2 square 25/4 minus 5 5 25/2. बघा आता इथे 2 ने 4 डिवाइड होऊ शकतो. सो 2 1s 2 2s. So it is 25/2 minus 25/2. So 25 minus 25/2, that is 0/2 and that is 0. Okay, now see the right hand side of the equation, it is 0 and our left hand side is also 0, and that means LHS is equal to RHS, and therefore 5/2 is a root of the given quadratic equation. Okay, fifth example from practice set 2.1. Find k if x is equal to 3 is a root of equation kx² minus 10x plus 3 is equal to 0. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला रूट दिलेलं आहे. बरोबर, एक्सची व्हॅल्यू दिलेली आहे, ती आपल्याला डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करायची दिलेल्या इक्वेशनमध्ये. ओके, सो सबस्टिट्यूट x is equal to 3 in the equation. So therefore k into value of x is 3. So 3 square minus 10 into 3 plus 3 is equal to 0. So now square of 3 is 9. So 9k minus 10 3s are 30 plus 3 is equal to 0. Now 9k, so minus 30 plus 3, it will be minus 27. वजाबाकी होणार आहे, मोठ्याचं साईन मायनस आहे. सो minus 27 is equal to 0. Now आता आपल्याला k ची व्हॅल्यू काढायची आहे, म्हणजे आपल्याला 27ला राईट साईडला न्यायला पाहिजे. सो 9k is equal to
27. Now dividing both sides by 9, we get k is equal to 27 upon 9, that is k is equal to 9 3s are 27. So the value of k is 3. So therefore write the answer. The value of k is 3. Now methods of solving the quadratic equation. So first method is the factorization method, practice set 2.2. okay. आता बघा 9th स्टँडर्डला आपण हाऊ टू फॅक्टराइज पॉलिनॉमियल हे बघितलं होतं. दिलेल्या पॉलिनॉमियलचे फॅक्टर कसे शोधायचे हे आपण गेल्या वर्षी बघितलेलं आहे. आता इथे फक्त इक्वेशन आहे, ट्रायनॉमियलच्या ऐवजी इथे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन दिलेलं आहे आणि फक्त पुढे जाऊन त्याचे रूट्स आपल्याला शोधायचे आहेत, एवढाच फक्त फरक आहे. सो नाव हाऊ टू फॅक्टराइज द गिवन quadratic equation. See, last term is the constant term and it is 54. Now आता 54 चे असे आपल्याला फॅक्टर्स पाहिजे की आपल्याला त्याची सम मिळाली पाहिजे 15 आणि त्याचा प्रॉडक्ट पाहिजे 54. ओके. सो 9 6 जा. नाव लास्ट टर्म इज पॉझिटिव्ह. बघा इथे लास्ट टर्म पॉझिटिव्ह आहे, याचा अर्थ एक तर दोन्ही फॅक्टर्स पॉझिटिव्ह असतील किंवा दोन्ही फॅक्टर्स निगेटिव्ह असतील. पण आता इथे मिडल टर्मचं साईन आहे निगेटिव्ह. सो हिअर बोथ द फॅक्टर्स शुड बी नेगेटिव्ह. ओके. कारण दोन नेगेटिव्ह नंबर्सचा प्रॉडक्ट हा पॉझिटिव्ह असतो. सो देअरफोर x² - 9x - 6x + 54 इज इक्वल टू 0. ओके. आता ग्रुप करायचे आहेत. सो व्हॉट इज द कॉमन फॅक्टर x. सो इंटू ब्रॅकेट x - 9 - 6 9 जा. अगेन x - 9 is equal to 0. So factors are x - 6 and x - 9. okay, is equal to 0. आता इथे एक आपल्याला प्रॉपर्टी वापरायची जी आपण शिकलेलो आहोत अगोदर. इफ a into b is equal to 0 and a b belongs to r, then either a is equal to 0 or b is equal to 0. okay. So x - 6 is equal to 0 or x - 9 is equal to 0, and therefore x is equal to 6 or x is equal to 9. ब्रॅकेट रब केले तरी पण चालतील. सो x - 6 and x - 9 is equal to 0. x is equal to 6. बघा 6 xला 6ला इकडे घेऊन जा. or x is equal to 9. So 6 and 9 are the roots of given quadratic equation. This is the answer. Okay. Now consider second example. 5m² is equal to 22m plus 15. Now first convert the equation in standard form. So हे सगळे टर्म्स आपण लेफ्ट साईडला आणूया, त्यांचे साईन चेंज करूया. इज इक्वल टू 0. ओके. सो 5m² - 22m - 15 इज इक्वल टू 0. आता बघा इकडे पहिलेच जो स्क्वेअर टर्म आहे त्याचा प्रॉडक्ट अदर दॅन 1 असेल, एका व्यतिरिक्त आणखीन एखादा कोइफिशियंट असेल, त्यावेळेला कॉन्स्टंट टर्म आणि तो कोइफिशियंट यांचा प्रॉडक्ट शोधायचे. सो 5 × -15. सो इट इज -75. ओके. आता या -75चे असे फॅक्टर पाहिजेत की त्याची आपल्याला सम मिळाली पाहिजे 22 आणि प्रॉडक्ट मिळाला पाहिजे -75. मग आता असे कोणते फॅक्टर्स आहेत तर 25 3s. ओके. आता लास्ट टर्म इज नेगेटिव्ह. दॅट मीन्स वन फॅक्टर इज पॉझिटिव्ह अँड अदर इज नेगेटिव्ह. एक फॅक्टर पॉझिटिव्ह असला पाहिजे, एक नेगेटिव्ह असला पाहिजे. ओके. मग आता ह्याच्यातला कोणता पॉझिटिव्ह आणि कोणता नेगेटिव्ह. बरोबर. इथे जे साईन आहे ते मोठ्या फॅक्टरला द्यायचं. इथे कोणता साईन आहे मायनस. सो मोठा फॅक्टर आहे 25. सो इट इज -25 अँड +3. -25 +3 केल्यानंतर आपल्याला मिळणार आहे -22. ओके. So 5m² - 25m plus 3m minus 15 is equal to 0. Now find out common factors. So इथे काय कॉमन येणार आहे 5m. ओके. इथे काय राहिला m - 5 5 जा 25. ओके. नाव हिअर 3. इथे 3 कॉमन काढूया कारण 3च्या टेबलमध्ये 15 आहेत. सो आता आणि एक लक्षात आहे इथे जो फॅक्टर येतो तोच इथे येणार आहे. So it is m - 5. 5 3s are -15 is equal to 0. So here 5m plus 3 and m - 5 is equal to 0.
ओके, हे दोन फॅक्टर्स आपल्याला मिळाले. अगेन युजिंग द प्रॉपर्टी, इफ ए अँड ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 अँड ए बी बिलॉंग्स टू आर, देन आयदर ए इज इक्वल टू 0 ऑर बी इज इक्वल टू 0. ही प्रॉपर्टी वापरून आपण फाय एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऑर एम मायनस 5 इज इक्वल टू 0. सो हियर फाय एम इज इक्वल टू मायनस 3 or m is equal to 5, and therefore m is equal to minus 3 upon 5 or m is equal to 5. So what are the roots of the equation? Minus 3 upon 5 and 5 are the roots of given quadratic equation. Okay, so this is the answer. Okay, now next quadratic equation is 2x square minus 2x plus 1 upon 2 is equal to 0. आता पहिली स्टेप काय करायची आपल्याला? सी द कोइफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेअर, इट इज 2. सो प्रॉडक्ट ऑफ द कोइफिशियंट अँड कॉन्स्टंट टर्म, सो इट इज 2 1 जा 2 1 जा, सो इट इज 1. आता आपल्याला या एकचे असे फॅक्टर शोधायचे आहेत की आपल्याला सम मिळाले पाहिजे -2, सो इट इज -1. नाउ लास्ट टर्म इज पॉझिटिव्ह, दॅट मीन्स बोथ द फॅक्टर शुड बी आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, पण इथे मायनस आहे म्हणून दोन्ही फॅक्टर्स निगेटिव्ह असणार आहेत. ओके, सो हियर 2x स्क्वेअर minus x plus 1 upon 2 is equal to 0. Okay, now find the common factor. Now here what is common factor? X. So in bracket 2x minus 1. आता बघा इथे x प्लस 1 अपॉन 2 आहे, बरोबर आहे. आता हा फॅक्टर इथे जो येणार आहे तोच इथे येणार आहे. सो आपण समजा 1 अपॉन 2 कॉमन काढले आणि इथे 2x मायनस 1 लिहिलं तर बघा इथे आपल्याला काय मिळते? 2 कॅन्सल होतो आहे, -x अँड -1 अपॉन 2 इंटू -1, इट इज +1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. ओके, सो व्हॉट आर द फॅक्टर्स? x मायनस 1 अपॉन 2 अँड 2x मायनस 1 इज इक्वल टू 0 आर द फॅक्टर्स. ओके, नाव युजिंग द प्रॉपर्टी, कोणती प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करायची आहे? इफ a इंटू b इज इक्वल टू 0 and a and b belongs to R, then either a is equal to 0 or b is equal to 0. Using this property, we get x minus 1 upon 2 is equal to 0 or 2x minus 1 is equal to 0. So here x is equal to 0 plus 1 upon 2 होणार म्हणजे x is equal to 1 upon 2 or 2x is equal to 1 and therefore x is equal to 1 upon 2. So here we get the equal roots. So what are the roots of the equation? Roots of the equation are 1 upon 2 and 1 upon 2 are the roots of equation. Okay, done. Now see the next example. 25m square is equal to 9. Now again त्याला आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये मांडायचे. सो सोल्युशन 25m square minus 9 is equal to 0. ओके, आता बघा या ठिकाणी आपल्याला मिडल टर्म इज ॲबसेंट, पण आपल्याला हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, हा पण परफेक्ट स्क्वेअर आहे. सो इट इज बाय युजिंग ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर आपण हे इझिली सॉल्व करू शकतो. सो 25 इज द स्क्वेअर ऑफ 5m स्क्वेअर मायनस 3 स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. ओके, ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर झाला. मग आता व्हॉट इज ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर? ए प्लस बी अँड ए मायनस बी. सो 5m प्लस 3 and 5m minus 3 is equal to 0. So here 5m plus 3 is equal to 0 or 5m minus 3 is equal to 0. So here 5m is equal to minus 3 or 5m is equal to plus 3. Okay, so m is equal to minus 3 upon 5 or m is equal to 3 upon 5. So which are the roots of the equation? So our answer is minus 3 upon 5 and 3 upon 5 are the roots of the given quadratic equation. Next example, 7m square is equal to 21m. आता पहिली स्टेप कोणती आहे? आपल्याला त्याला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये मांडायचं. ओके, सो हियर 7m स्क्वेअर ह्याला इकडे घ्या. So it is minus 21m is equal to 0. Now here constant term is absent. आता इथे लास्ट टर्म ॲबसेंट आहे. ओके, मग आता काय करता येईल बघा, इथे आपल्याला या दोघांमध्ये काही कॉमन निघतो का ते बघूया. बरोबर, आता इथे m आहे, इथे सुद्धा m आहे, म्हणजे m हा कॉमन फॅक्टर मिळाला आणि
7, 21 is divisible by 7. ओके, सो अगेन 7 इज द कॉमन फॅक्टर. सो कॉमन काय मिळालं आपल्याला इथे 7m. इथे काय शिल्लक राहिला m मायनस 7 3 जा 21. सो 7 3 जा 21m. ओके, इज इक्वल टू 0. आता बघा इथे दोन फॅक्टर आपल्याला बायनॉमियल फॉर्ममध्ये नाही, एक आहे मोनोमियल आणि एक आहे बायनॉमियल. ओके, सो असे दोन फॅक्टर्स इथे मिळाले आपल्याला. सो 7m इज इक्वल टू 0 और m मायनस 3 इज इक्वल टू 0. हे दोन फॅक्टर्स मिळाले. सो m इज इक्वल टू 0/7 और m इज इक्वल टू 0 + 3 दॅट मीन्स 3. ओके, सो what are the roots of the equation? Now m is equal to 0/7 means 0 or m is equal to 3. So what is the answer? What is the answer? Therefore 0 and 3 are the roots of quadratic equation. Okay. Now second method of solving the quadratic equation is completing square method. Solution of the quadratic equation by completing square method. याच्या अगोदर आपण फॅक्टरायझेशन मेथड बघितली, आता completing square method. Now consider the given quadratic equation x² + x - 20 is equal to 0. आता त्याचं नावच आहे completing the square, बरोबर आहे. सो लास्ट टर्म शुड बी कंप्लीट स्क्वेअर, पण तो नाही आहे तिथे. मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, तर पहिले दिलेल्या इक्वेशनला x + a होल स्क्वेअरशी कंपेअर करायचं आहे, बरोबर आहे. सो आता त्याच्या अगोदर या x² कोइफिशियंट बघायचा. इकडे जर 1 असेल तर आपण डायरेक्टली x + a होल स्क्वेअरशी कंपेअर करू शकतो. जर इकडे अदर दॅन 1 असेल तर पहिले आपल्याला त्या इक्वेशनला त्या कोइफिशियंटने डिवाइड करायचं आहे. ओके, आता इथे 1 आहे तर मी डायरेक्टली x² + x + k इज इक्वल टू x + a² याच्याशी कंपेअर करते. हे का करते, कारण मला लास्ट टर्म हा परफेक्ट स्क्वेअर बनवायचा आहे. ओके, आता बघा इथे मी x² + x + k, बरोबर आहे. k हा पॉझिटिव्ह घेतला निगेटिव्ह घेतला तरी तो a² कंपेअर करायचा आहे, म्हणजे तो पॉझिटिव्ह होणार आहे. ओके, आणि इथे प्लस आहे म्हणून मी x + a² कंपेअर करते. इथे जर मायनस असतं तर मी x - a होल स्क्वेअरशी कंपेअर केलं असतं. ओके, सो हिअर x² + x + k इज इक्वल टू x², a + b होल स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे, x² + 2ax + a². ओके, आता इथे x² कॉमन आहे, तो कॅन्सल होतो आहे. आता x आणि कंपेअरिंग x विथ 2ax. बघा x हा 2ax बरोबर आपण कंपेअर करूया. सो x इज इक्वल टू 2ax. नाव वी फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ a. बघा इथे एला इथेच ठेवूया आणि या 2xला आपण याच्या खाली आणूया, बरोबर आहे. सो x गेट कॅन्सल. सो द व्हॅल्यू ऑफ a इज 1/2. ओके, पण आता इथे दिसतंय तुम्हाला a² आपण kशी कंपेअर करूया, बट k इज इक्वल टू a². सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ k हिअर? 1/2. एची व्हॅल्यू 1/2 आहे. सो 1/2 होल स्क्वेअर इट इज 1/4. ओके, आता हे जे 1/4 मिळालेले आहेत ते आपल्याला दिलेल्या इक्वेशनमध्ये एकदा मिळवायचे आणि एकदा वजा करायचे. सो x² + x, बघा इथे + 1/4 - 1/4 अँड टेक द लास्ट टर्म इट इज -20 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ सी द फर्स्ट 3 टर्म्स. दिस इज द स्क्वेअर ऑफ अ बायनॉमियल. आता ही कोणत्या बायनॉमियलचा स्क्वेअर आहे? ही ट्रायनॉमियल. हे आपल्याला शोधायचं आहे. ओके, आपण ग्रुप केलेत, हे 3 टर्म्स एकत्र केलेत, हे 2 टर्म्स एकत्र केले. ओके, आता ही जी ट्रायनॉमियल आहे ही कोणत्या बायनॉमियलचा स्क्वेअर आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे. ओके, त्याच्यासाठी √(x² इज x, साइन ऑफ मिडल टर्म इज प्लस अँड द √ऑफ लास्ट टर्म 1/4चं स्क्वेअर रूट काय येणार आहे? 1/2चा स्क्वेअर आहे, म्हणजे हे एक्सपॅन्ड केलं आपण तर आपल्याला हे मिळेल. ओके, नाव पुढचे जे टर्म्स आहेत ते आपण ब्रॅकेटमध्ये नेऊया. सो ब्रॅकेटमध्ये नेल्यानंतर इट विल बी प्लस. बघा हा मायनस असल्यामुळे ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला साईन चेंज करायचं. सो हिअर x + 1/2² मायनस, बघा इथे आता सिम्प्लिफाय करूया, 24 जा 80/4 इज इक्वल टू 0. सो
x plus 1 upon 2 whole square minus 81 upon 4 is equal to 0. Now 81 upon 4 ला आपण तिकडे नेऊया. So x plus 1 upon 2 whole square is equal to 81 upon 4. बघा आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. टेकिंग स्क्वेअर रूट टू बोथ द साइड्स. टेकिंग स्क्वेअर रूट टू both sides. Okay, so x plus 1 upon 2 is equal to plus or minus root 81 upon 4. Square root हे either positive किंवा negative असतं. So x plus 1 upon 2 is equal to plus or minus 81 चं square root आहे 9 and the square root of 4 is 2. Okay, so x plus 1 upon 2 is equal to plus or minus 9 upon 2. Now x is equal to, आता एकदा पॉझिटिव्ह रूट घेऊया, एकदा निगेटिव्ह रूट घेऊया. सो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 पॉझिटिव्ह रूट घेते, ह्याला तिकडे नेल्यावर इट इज मायनस 1 अपॉन 2. सो इट इज 8 अपॉन 2 दॅट इज इक्वल टू 2 4 जा 8. सो x इज इक्वल टू 4. और नाउ टेक नेगेटिव्ह रूट, मायनस 9 अपॉन 2 मायनस 1 अपॉन 2. सो मायनस 9 मायनस 1 इट इज मायनस 10 upon 2. So it will be 2 5 are 10. So it is minus 5. So what are the roots of the equation? Therefore answer, therefore 4 and minus 5 are the roots of given equation. Now see the example, fourth example from 2.3. 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. आता मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे जी फर्स्ट टर्म असेल स्क्वेअर टर्म त्याचं कोइफिशियंट अदर दॅन 1 असेल तर त्यावेळेला आपल्याला त्या कोइफिशियंटने पूर्ण इक्वेशनला डिवाइड करायचं आहे. ओके, तो 1 असेल तर काही हरकत नाही, पण तो नसेल तर त्याला 1 करून घ्यायचं आहे. ओके, सो डिवायडिंग द इक्वेशन बाय 9. सो वी गेट what we get is काय मिळणार आहे आपल्याला बघा, 9y स्क्वेअर अपॉन 9, 9 9 कॅन्सल झाल्यावर y स्क्वेअर मायनस 12y अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0. ओके, आता आपल्याला बघा इथे कशाबरोबर कम्पेअर करायचं आहे, y स्क्वेअर मायनस 12y अपॉन 9. नाव थर्ड टर्म इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेअर, सो आपण त्याचा के घेऊया. बरोबर, इज कम्पेअरिंग विथ, आता इथे मायनस आहे, सो कम्पेअरिंग विथ वाय मायनस ए स्क्वेअर. ओके, आलं लक्षात, इथे मायनस आहे म्हणून आपण मायनस वाय मायनस ए होल स्क्वेअरशी कम्पेअर केला. सो वाय स्क्वेअर मायनस 12y अपॉन 9 प्लस के इज इक्वल टू वाय स्क्वेअर मायनस 2ay प्लस ए स्क्वेअर. Now comparing 12y upon 9 with minus 12y upon 9 with minus 2ay. Okay, so minus 12y upon 9 is equal to minus 2y. तर दोन्हीकडे मायनस आहे, सो मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय minus 1 we get 12y अपॉन 9 इज इक्वल टू 2ay. आता या एला आपण इथेच ठेवूया आणि बाकी सगळे टर्म्स आपण लेफ्ट साईडला आणूया. ओके, सो काय होणार इथे, इंटू 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू ए. सो हा y कॅन्सल झाला, 2 6 जा, सो ए इज इक्वल टू 6 अपॉन 9. तिनाने आपण त्याला भाग देऊया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो व्हॅल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. Okay, now but k is equal to what, a square, and what is the value of a, it is 2 upon 3 square, so it is 4 upon 9. So the value of k is 4 upon 9. Now our equation is, what is our equation, y square minus 12y upon 9 plus 2 upon 9 is equal to 0. Okay, now adding and subtracting 4 upon 9 to this equation. So y square minus 12y upon 9 plus 4 upon 9 minus 4 upon 9 and plus 2 upon 9 is equal to 0. Okay, आता ही जी आहे ट्रायनॉमियल कोणत्या बायनॉमियलचा,
स्क्वेअर आहे हे आपल्याला शोधायचं आहे. त्याच्यासाठी स्क्वेअर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म वाय स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट आहे वाय, मिडल टर्म साईन मायनस अँड लास्ट टर्म स्क्वेअर रूट ऑफ लास्ट टर्म 4/9चं स्क्वेअर रूट आहे 2/3 होल स्क्वेअर. ह्याचं स्क्वेअर एक्सपांड केलं तुम्ही की तुम्हाला हे मिळेल -4/9 -2/9 इज इक्वल टू 0. ओके, आता इथे प्लस होतं, इथे मायनस आहे म्हणून आपण त्याला ब्रॅकेटमध्ये टाकल्यावर मायनस केलं. नाव y -2/3 स्क्वेअर मायनस हिअर 4 - 2 डिनॉमिनेटर इक्वल आहे, सो 4 - 2 इज 2, 2/9 इज इक्वल टू 0. ओके, नाव y -2/3 होल स्क्वेअर. आता 2/9ला आपण राईट साईडला नेऊया, सो इट इज 2/9. नाव टेकिंग स्क्वेअर रूट to both sides. So we get y -2/3 is equal to plus or minus root of 2/9. So y is equal to -2/3. आता इथे y -2/3 is equal to प्लस और मायनस, आता स्क्वेअर रूट ऑफ 2 तसंच राहणार आहे पण 9चं स्क्वेअर रूट आहे 3. So y -2/3 is equal to plus or minus root 2/3. So continued this sum y -2/3 is equal to plus or minus root 2/3. ओके, आता आपण एकदा पॉझिटिव्ह रूट घेऊया, एकदा निगेटिव्ह रूट. सो y इज इक्वल टू √2 पॉझिटिव्ह √2/3. आता हा तिकडे गेल्यावर काय होणार आहे +2/3. सो इट इज 2 + √2/3 और y इज इक्वल टू, आता मायनस निगेटिव्ह रूट घेऊया, -√2/3 + 2/3 दॅट इज 2 - √2/3. सो व्हॉट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन? Roots of the equations are 2 + √2/3 and 2 - √2/3 are the roots of the given quadratic equation.